હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે હું લઈને આવી છું ધોરણ 10 વિષય અંગ્રેજી યુનિટ 7 કચ્છ એન્ડ દેવયાનીમાં કોમ્પ્રિહેન્શનમાં C1 થી C8 સુધીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. તો ચાલો આપણે આગળ વધીએ, પરંતુ તે પહેલાં જો તમે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરજો. કોમ્પ્રિહેન્શન C1. Read the text carefully and find out who says, to whom, what, when. Complete the table. અહીં આપણને સ્પીકર એટલે કે બોલનાર, વોટ એટલે કે જે સેન્ટેન્સ સ્પોકન છે, જેના દ્વારા એ સેન્ટેન્સ જે બોલવામાં આવ્યું છે તે, ટુ હુમ એટલે કે જેને કહેવામાં આવ્યું છે તે, અને વેન એટલે કે કયા સમયે કહેવામાં આવ્યું છે તે આપ્યું છે. તો ચલો આપણે આગળ જોઈએ. બૃહસ્પતિ. આઈ ડુ નોટ નો ધ સાયન્સ ઓફ ગિવિંગ લાઈફ ટુ ધ ડેડ. લિસનર ઇઝ ધ દેવ્સ. ધ ટાઈમ વોઝ when they went to seek his help. The Devs. We see that your son Kach would be the best choice. The listener is Brihaspati, and the time was Brihaspati asked the Devs to send someone to Shukracharya to learn the secret of bringing the dead back to life. Shukracharya, you have come to me in search of knowledge. I shall be happy to help you in whatever way I can. The listener is Kach, and the time was when Kach requested Shukracharya to teach him the Sanjeevani Vidya. Kach, I am eager to gain the knowledge of Sanjeevani Vidya at your feet. The listener is Shukracharya. When in the ashram means hermitage of Shukracharya. Kach, I shall be at your service from now onwards. The listener is Shukracharya. When Shukracharya accepted Kach as his disciple. Devyani, Kach has not come. He is either lost or died. And listener is Shukracharya. When the sun set and Kach had not returned. Kach, the asurs killed me, cut my body into pieces and fed the wolves and jackals with them. The listener is Devyani. When he came back to life and stood before her for the first time. Shukracharya, yes, Kach is died and now it is difficult for me to bring him back to life. The listener is Devyani. When Kach was killed by the asurs for the third time. Kach, you are dearer than life to me, but you are my sister. The listener is Devyani. When Devyani requested him to marry her. Devyani, since you have betrayed my trust, what you have learned you will not be able to practice. The listener is Kach. When he deigned to marry her. C2. Tick mark the correct option. First, in the battle between the Asurs and the Devs, the Asurs were in benefit because the answer is D. Their Guru Shukracharya restored to life many Asurs. Second, which task was difficult for Devs? The answer is A. To fight against the Asurs on the battlefield. Third, how did Kach win the favor of Shukracharya? The answer is B. With his intent, loyalty and good service. Fourth, what did the Asurs do to Kach when he was collecting flowers in the jungle? The answer is C. They killed him, ground his body into paste and mixed it with the water of the ocean. Fifth, Kach called Shukracharya his father because the answer is A. He was reborn out of him from his stomach. Sixth, Devyani was not ready to let Kach go back to the kingdom of the Devs because the answer is D. She loved him so much and wanted him to marry her. 7. Kach denied Devyani's proposal of marrying her, saying that the answer is B. She was his sister as both of them came out of Shukracharya, Devyani's father. C3. What do you feel when you read the sentences? Write how gorgeous, how sinful, how pure at heart, how tragic, how cruel, how miraculous, how brave, how honest, how humble, how faithful, how hardworking, how curious, etc. Follow the examples. First, I want to learn the Sanjeevani Vidya from you. How curious.
ક્યુરિયસનો અર્થ થાય છે કે કેટલું જિજ્ઞાસુ છે. સેકન્ડ, આઈ શેલ સર્વ યુ એન્ડ ડુ એવરીથિંગ ટુ યોર સેટિસ્ફેક્શન. ધ આન્સર ઇઝ હાઉ ઓનેસ્ટ એન્ડ હમ્બલ. ઓનેસ્ટનો મતલબ પ્રામાણિક છે, હમ્બલ એટલે વિનમ્ર. ઓકે. થર્ડ, ધ અસુર્સ કિલ્ડ કચ એન્ડ ગેવ ધ પીસ ઓફ હિઝ બોડી ટુ જેકલ્સ એન્ડ વોલ્સ. આન્સર ઇઝ હાઉ ક્રુઅલ એટલે કેટલો નિર્દયી. ફોર્થ, ઇફ કચ ડાયઝ આઈ વિલ નોટ લીવ એન્ડ ઇફ યુ ડાય આઈ ઓલ્સો ડાય. હાઉ ફેથફુલ એટલે કેટલો વિશ્વાસુ. ફિફ્થ, શુક્રાચાર્ય ટોટ કચ ધ સિક્રેટ મંત્ર. હાઉ જેનરસ એટલે કે કેટલો ઉદાર. સિક્સ્થ, કચ ઇમિડિયેટલી રિવાઇવ્ડ હિઝ ગુરુ વિથ ધ સંજીવની વિદ મંત્ર. હાઉ મિરેક્યુલસ કેટલું ચમત્કારી. સેવન્થ, કચ હેલ્પ હિઝ ગુરુ ઇન સેક્રિફિશિયલ વર્ક ગ્રેટ હિઝ કાઉ એન્ડ ડીડ ઓલ ધ વર્ક હી વોઝ આસ્ક્ડ ટુ ડુ વિથ ગ્રેટ ડિવોશન. ધ આન્સર ઇઝ હાઉ હાર્ડવર્કિંગ એટલે કે કેટલો મહેનતી. 8, કચ રિફ્યુઝ ટુ મેરી દેવ્યાની ઓનલી બિકોઝ શી વોઝ હિઝ સિસ્ટર. હાઉ પ્યોર એટ હાર્ટ એટલે કે કેટલો શુદ્ધ દિલનો, કેટલો સારા હૃદયનો. 9th, ધ અસુર્સ બર્ન ધ ડેડ બોડી ઓફ કચ, કલેક્ટેડ ધ એશેસ એન્ડ મિક્સ ધેમ વિથ ધ ડિવાઇન વાઇન દેટ શુક્રાચાર્ય ડ્રેન્ક. હાઉ સિનફુલ એટલે કે કેટલું પાપી. C4, નંબર ધ સેન્ટેન્સીસ ઇન ઓર્ડર ઓફ ઇવેન્ટ્સ ઇન ધ સ્ટોરી રીડ બિફોર ધ ક્લાસ. એટલે કે નીચે જે આપ્યા છે વાક્યો એમને એક ઓર્ડરમાં એટલે કે એક ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. ઓકે. સો ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ ઇઝ કચ વેન્ટ ટુ ધ શુક્રાચાર્ય ટુ લર્ન સંજીવની વિદ્યા ધ સાયન્સ ઓફ ગિવિંગ લાઈફ ટુ ધ ડેડ. એટલે કે કચ શુક્રાચાર્ય પાસે સંજીવની વિદ્યા શીખવા જાય છે કે જે મરેલાને એટલે કે મૃત્યુ પામેલાને પાછું લાઈફ એટલે કે જીવન કરવાનું વિજ્ઞાન છે. ઓકે. સેકન્ડ, કચ રિક્વેસ્ટેડ ગુરુ શુક્રાચાર્ય ટુ ટીચ હિમ ધ વિદ્યા ઓફ બ્રિંગિંગ ધ ડેડ ટુ લાઈફ. એટલે કે બીજો એનો અર્થ છે કે કચે ગુરુ શુક્રાચાર્ય છે એમને રિક્વેસ્ટ એટલે કે વિનંતી કરી હતી કે એને શીખવાડે વિદ્યા એટલે કે મૃત્યુ પામેલાને જીવંત કરવાની વિદ્યા શીખવાડે તે માટે. ઓકે. થર્ડ છે શુક્રાચાર્ય એક્સેપ્ટેડ કચ એઝ હિઝ ડિસાઇપલ. એટલે કે શુક્રાચાર્યએ કચને તેના શિષ્ય તરીકે એક્સેપ્ટ કર્યું હતું એટલે કે સ્વીકાર્યું હતું. ફોર્થ સેન્ટેન્સ, વિથ ગ્રેટ ડિવોશન એન્ડ ગુડ સર્વિસ કચ વોન ધ ફેથ ઓફ શુક્રાચાર્ય. એટલે કે વિથ ગ્રેટ ડિવોશન એટલે કે ખૂબ જ સારા શિષ્ય, ખૂબ જ સારી એટલે કે સારી ભક્તિ અને સારી સર્વિસ એટલે કે એમને વ્યવસ્થિત સેવા કરીને કચ્છે શું કર્યું હતું? શુક્રાચાર્યનું ફેથ એટલે કે વિશ્વાસ જીત્યો હતો. ઓકે, ચલો. ફિફ્થ, ધ અસુર્સ ન્યૂ ધ રીઝન એન્ડ ડિસાઇડેડ ટુ કિલ કચ્છ. એટલે કે અસુરોને કારણ મળી ગયું હતું અને એમણે શું કર્યું? ડિસાઇડ કર્યું એટલે કે નિશ્ચય કર્યો કે કચ્છને મૃત્યુ કરવાનો. ઓકે, કિલ એટલે કે મારવાનો. ઓકે. સિક્સ્થ, after killing Kach, the Asurs cut his body into pieces and threw them before jackals and wolves. એટલે કે કચ્છને મૃત્યુ માર્યા પછી અસુરોએ તેના શરીરના ટુકડા કર્યા, પીસો એને નાના નાના પીસીસ કર્યા અને જે જેકલ્સ અને વોલ્વ્સ જે કહીએ છીએ પ્રાણીઓ એમની સામે ફેંકી દીધા. ઓકે. The Asurs burned Kach's body to ashes and mixed it into the wine that Shukracharya drank. અસુરોએ કચ્છના શરીરને ભસ્મ કરી દીધું અને એના ભસ્મ જે કહીએ છીએ એટલે કે એશિસમાં કન્વર્ટ કરી દીધું અને ત્યારબાદ તેને એ એશિસ એટલે કે ભસ્મને શુક્રાચાર્યની જે વાઇન છે એની અંદર મિક્સ કરી દીધું. 8 સેન્ટેન્સ છે. દેવ્યાની અગેન વેન્ટ ટુ હર ફાધર ટુ રિક્વેસ્ટ હિમ ટુ બ્રિંગ કચ્છ બેક ટુ હિઝ લાઈફ. એટલે કે દેવ્યાની છે તે તેના પિતા પાસે જાય છે અને એમને રિક્વેસ્ટ એટલે કે વિનંતી કરે છે કે કચ્છને એ પાછા તેની જીવંત લાઈફમાં લઈ આવે તે માટે. ઓકે. 9th સેન્ટેન્સ, શુક્રાચાર્ય મેડિટેટ ફોર અ while and knew that Kach was in his stomach. શુક્રાચાર્યએ થોડા સમય માટે મેડિટેશન કર્યું અને એવું જાણતા હતા કે કચ્છ એમને શું છે? સ્ટમક એટલે કે પેટમાં છે. 10th, it was very difficult for શુક્રાચાર્ય to bring Kach back to life. કે તે ખૂબ ડિફિકલ્ટ એટલે કે મુશ્કેલ હતું શુક્રાચાર્ય માટે કે કચ્છને પરત જીવનમાં લઈ આવે. 11th, કચ્છ કેમ બેક ટુ લાઈફ બટ શુક્રાચાર્ય લોસ્ટ હિઝ. એટલે કે કચ્છ તેના જીવનમાં પરત આવ્યો પરંતુ શુક્રાચાર્યએ તેમનું જીવન ગુમાવ્યું. 12th, કચ્છ રિસાઇટેડ ધ મંત્ર એન્ડ રિસીવ્ડ હિઝ ગુરુઝ લાઈફ. હવે 12થમાં શું સેન્ટેન્સ કહે છે કે કચ્છ હવે ફરીથી પઠન કરે છે અને મંત્રથી પઠન કર્યા બાદ ગુરુને પાછું રિવાઇવ એટલે કે પરત પુનર્જીવિત કરે છે. ઓકે. C5, answer the questions. First, how were the Asurs? એટલે કે અસુર કેવા હતા? The answer is the Asurs were powerful and capable of all kind of wickedness.
ઓકે, તો અસુર કેવા હતા? ખૂબ જ શક્તિશાળી હતા અને દુષ્ટ હતા. ઓકે, સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ વોટ ડીડ ગુરુ શુક્રાચાર્ય નો, એટલે કે ગુરુ શુક્રાચાર્ય શું જાણતા હતા? આન્સર, ગુરુ શુક્રાચાર્ય ન્યૂ ધ મેજિક મંત્ર ફોર બ્રિંગિંગ ધ ડેડ પીપલ બેક ટુ લાઈફ. એટલે કે શુક્રાચાર્ય એ મેજિક મંત્ર એટલે કે જે મંત્ર કહીએ છીએ જાદુઈ મંત્ર એટલે કે મૃત્યુ પામેલા લોકોને ફરીથી જીવનમાં લાવવાનું જાદુઈ મંત્ર જાણતા હતા. થર્ડ ક્વેશ્ચન, વોટ ડીડ બૃહસ્પતિ એડવાઇઝ ધ દેવ્સ ટુ ડુ. બૃહસ્પતિએ શું એડવાઇસ આપી દેવ્સને, શું કરવા માટેની એડવાઇસ આપી? ધ આન્સર ઇઝ બૃહસ્પતિ એડવાઇઝ ધ દેવ્સ ટુ સેન્ડ સમબડી ટુ શુક્રાચાર્ય ટુ લર્ન ધ સિક્રેટ ઓફ બ્રિંગિંગ ધ ડેડ પીપલ બેક ટુ લાઈફ. બૃહસ્પતિએ એડવાઇસ આપી દેવ લોકોને કે કોઈ એક એવા ઇન્સાનને કે એક વ્યક્તિને શુક્રાચાર્ય પાસે મૃત્યુ પામેલાને પરત જીવંત કરવા માટેની વિદ્યા શીખવા માટે મોકલો એમ. ફોર્થ ક્વેશ્ચન ઇઝ વોટ ડીડ કચ્છ રિક્વેસ્ટ ગુરુ શુક્રાચાર્ય. કચ્છ ગુરુ શુક્રાચાર્ય પાસે શું વિનંતી કરે છે? આન્સર ઇઝ કચ્છ રિક્વેસ્ટેડ ગુરુ શુક્રાચાર્ય ટુ એક્સેપ્ટ હિમ એઝ અ હિઝ સ્ટુડન્ટ એન્ડ ટીચ હિમ ધ સંજીવની વિદ્યા. કચ્છ ગુરુ શુક્રાચાર્ય પાસે વિનંતી કરે છે કે એમને કે જે એ કચ્છને એટલે કે એઝ હિઝ સ્ટુડન્ટ એટલે કે વિદ્યાર્થી તરીકે એક્સેપ્ટ કરે અને એમને સંજીવની વિદ્યા શીખવાડે. ફિફ્થ ક્વેશ્ચન, વિચ ક્વોલિટીઝ ઓફ કચ્છ અટ્રેક્ટેડ દેવયાની ટુવર્ડ્સ હિમ. કે કચ્છની કઈ ક્વોલિટીઝ જે હતી, બરાબર વિશિષ્ટતા હતી કે જેણે દેવયાનીને તેની તરફ આકર્ષિત કર્યું? કચ્છ વોઝ યંગ એટલે કે જુવાન હતો, હેન્ડસમ એટલે કે સુંદર હતો, ઇન્ટેલિજન્ટ એટલે કે તે બુદ્ધિશાળી હતો, એન્ડ સો દેવયાની વોઝ એટ્રેક્ટેડ ટુવર્ડ્સ હિમ, જેનાથી દેવયાની તેની તરફ એટ્રેક્ટ થઈ. સિક્સ, વોટ ડીડ શુક્રાચાર્ય એડવાઇસ દેવયાની નોટ ટુ ડુ. એટલે કે શુક્રાચાર્યએ દેવયાને શું ન કરવા માટેની સલાહ આપી? આન્સર, શુક્રાચાર્ય એડવાઇઝડ દેવયાની નોટ ટુ ગ્રીવ ઓર ક્રાય ઓર ડિસ્ટ્રેસ હરસેલ્ફ ફોર અ મોર્ટલ લાઇક કચ્છ. એટલે કે શુક્રાચાર્યએ દેવયાનીને સલાહ આપી કે ગ્રીવનો અર્થ શું થાય છે? ગ્રીવનો અર્થ થાય છે કોઈ બી શોક મનાવવાની કે હતાશ થવાની ના પાડી હતી. સેવન્થ, વાય ડીડ દેવયાની કર્સ કચ્છ. એટલે કે દેવયાનીએ કર્સ એટલે કે શ્રાપ કેમ આપ્યો કચ્છને? આન્સર, દેવયાની કર્સ કચ્છ બિકોઝ હી રિફ્યુઝ ટુ મેરી હર એન્ડ શી થોટ દેટ હી હેડ બેટ્રેડ હર ટ્રસ્ટ. એટલે કે દેવયાનીએ કચ્છને શું કહીએ છીએ? શ્રાપ આપ્યો, કારણ કે તેણે શું કર્યું? તેની સાથે લગ્ન કરવાનો પ્રસ્તાવને ઠુકરાયો હતો એટલે કે ના પાડી હતી અને અને તેને વિચાર્યું કે જે એટલે કે જે કચ્છ છે એણે શું કર્યું છે? તેના સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો છે. C6, આન્સર ધીસ ક્વેશ્ચન ઇન 2 or 3 sentences each. ઓકે, એ 2-3 વાક્યમાં જવાબ આપો. ફર્સ્ટ, વાય કુડ ધ દેવ્સ નોટ ડિફીટ ધ અસુર્સ ઇન ધેર બેટલ વિથ ધેમ એન્ડ વોટ ડીડ ધે ડુ. એટલે કે વાય કુડ ધ દેવ્સ ડુ નોટ ડિફેટ ધ અસુર્સ ઇન ધેર બેટલ વિથ ધેમ. એટલે કે દેવો અસુર સાથેની જે લડાઈ છે, બરાબર છે, તેમાં તેમને કેમ હરાવી શકતા નથી અને તેમણે આગળ શું કર્યું એમ. આન્સર, ધ અસુર હેડ શુક્રાચાર્ય ઓન ધેર સાઇડ. કે અસુર જે છે એમની પાસે તેમના તરફ તેમની બાજુમાં શુક્રાચાર્ય હતા. શુક્રાચાર્ય ન્યૂ ધ મેજિક મંત્ર ફોર બ્રિંગિંગ ધ ડેડ બેક ટુ લાઈફ. શુક્રાચાર્ય એ શું કરતા હતા કે એમને શું જાણતા હતા? તો કે મૃત્યુ પામેલાને પરત જીવંત કરવા માટેનું એક મેજિક મંત્ર જાણતા હતા. He restored to life many asurs who were killed in the battle against the devs. તો કે તેમણે શું કર્યું કે દેવના અગેન્સ્ટમાં જે રાક્ષસો હતા કે જે મૃત્યુ પામ્યા હતા તેમને રિસ્ટોર કર્યા હતા એટલે કે પરત જીવંત કર્યા હતા. સો ધ દેવ્સ કુડ નોટ ડિફીટ ધ અસુર્સ ઇન ધેર બેટલ ઓફ. તો જેને કારણે દેવ જે હતા એ અસુરોને તેમની સાથેના બેટલ એટલે કે યુદ્ધમાં હરાવી શકતા ન હતા. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, વોટ કાઇન્ડ ઓફ વર્ક ડીડ શુક્રાચાર્ય અસાઇન ટુ કચ્છ. કયા પ્રકારનું કામ એ શુક્રાચાર્યએ કચ્છને કરવા માટે સોંપ્યું હતું? શુક્રાચાર્ય આસ્ક્ડ કચ્છ ટુ બ્રિંગ ફ્લાવર્સ ફોર હિઝ પ્રેયર એન્ડ કલેક્ટ ફાયરવુડ ફોર હિઝ સેક્રિફિશિયલ ફાયર. એટલે કે શુક્રાચાર્યએ કચ્છને ફૂલો એટલે કે પુષ્પો મંગાવ્યા હતા એમની પ્રેયર્સ માટે, પ્રાર્થના માટે, અને ફાયરવુડ એટલે બળતણ માટેના જે લાકડા હોય છે એ સેક્રિફિશિયલ ફાયર એટલે કે જે પેલી અગ્નિ કહીએ છીએ તેની માટે એ મંગાવ્યા હતા. હી ઓલ્સો આસ્ક્ડ કચ્છ ટુ મડ લુક આફ્ટર હિઝ કાઉસ, take them for grazing and bring them back when they are fed. અને એમણે હજુ કહ્યું હતું કે એમાં ઉમેરીને શું કહ્યું હતું કે કચ્છને તો કે લુક આફ્ટર હિઝ કાઉસ એટલે કે તેના ગાયોનું ધ્યાન રાખવા કહ્યું હતું. એના પછી એમને ગ્રેઝિંગ એટલે ચરાવવા લઈ જવા કીધું હતું અને તેમને પાછું જ્યારે તેમનું ચરવાનું થઈ જાય, તેમનું ફીડ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમને પાછું લાવવા માટે કહ્યું હતું.
ક્વેશ્ચન 3. વોટ ડીડ ધ અસુર્સ ડુ આફ્ટર ધેર ફેલિયર ઇન કિલિંગ કચ્છ ટ્વાઇસ? એટલે કે અસુરોએ 2 વખત કચ્છને મારવાના પ્રયત્નો ફેલ થયા પછી, એટલે કે નિષ્ફળ ગયા પછી શું કર્યું? આન્સર: વેન ધ અસુર્સ ફેલ ટ્વાઇસ, કે જ્યારે અસુરો 2 વખત ફેલ થઈ ગયા એટલે કે નિષ્ફળ થયા, તે ડિસાઇડેડ to dispose of Kutch in such a way that શુક્રાચાર્ય would never be able to bring him back to life. એટલે કે તેમણે હવે નિશ્ચય કર્યો, એટલે કે ડિસાઇડ એટલે કે નિશ્ચય કર્યો કે કચ્છને એ રીતે એ પદ્ધતિથી મારવાનો કે હવે શુક્રાચાર્ય તેમને પરત એટલે કે ક્યારે પણ પાછું જીવંત કરી શકે નહીં. સો દે કિલ્ડ હિમ એન્ડ બર્ન્ટ હિઝ બોડી, જેથી તેમણે તેને મારી નાખ્યો અને એનું શું કર્યું? એના શરીરને જલાવી દીધું. ધે કલેક્ટેડ ધ એશિસ, એમણે તેની રાખ કલેક્ટ કરી. એન્ડ મિક્સ ધેમ વિથ ધ ડિવાઇન વાઇન ધેટ શુક્રાચાર્ય ડ્રંક, એટલે કે શુક્રાચાર્ય જે ડિવાઇન વાઇન જે હતી એમની કે જે પી ગયા તેમાં મિક્સ કરી દીધી હતી. 4th ક્વેશ્ચન. વોટ ડીડ દેવયાની અર્જ કચ્છ એન્ડ હાઉ ડીડ કચ્છ રિસ્પોન્ડેડ ટુ હર? એટલે કે દેવયાની કચ્છ પાસે શું ઈચ્છતી હતી અને હાઉ તેણે એટલે કે કઈ રીતે કચ્છે તેનો રિસ્પોન્ડ કર્યો? દેવયાની કચ્છ મેરી હર, એટલે કે દેવયાનીએ કચ્છ તરફ ઈચ્છા મૂકી કે કચ્છ તેના સાથે લગ્ન કરે. બટ કચ્છ રિફ્યુઝડ હર સેઇંગ ધેટ, એટલે કે તેને રિફ્યુઝ કર્યું. સિન્સ બોથ ઓફ ધેમ કેમ આઉટ ઓફ ધ સેમ ફાધર શુક્રાચાર્ય, શી વોઝ હિઝ સિસ્ટર. એમ કહીને કે બંનેઓ શુક્રાચાર્ય જે ફાધર શુક્રાચાર્ય હતા તેમના જ સ્ટમક એટલે કે પેટમાંથી આવ્યા હતા અને ના હવે તેણીની શું છે? તેની બહેન છે. હી ટોલ્ડ હર દેટ હી લવ્ડ હર એન્ડ રિસ્પેક્ટેડ હર એઝ અ સિસ્ટર, કે તેને એવું કહ્યું કે હવે તેને પ્રેમ કરે છે અને તેનો આદર સત્કાર પણ કરે છે, પરંતુ એઝ અ સિસ્ટર. ઓકે. 5th question. Kutch told Devyani that he could not marry her and why did he say so to her? એટલે કે કચ્છે દેવયાનીને શું કહ્યું કે શા માટે તે તેની સાથે લગ્ન નથી કરી શકતો? ઓકે. આન્સર: વેન ધ અસુર્સ કિલ્ડ કચ્છ ફોર ધ 3rd ટાઈમ, જ્યારે અસુરોએ કચ્છને 3જી વખતમાં મૃત્યુ કર્યું. They burnt his body and mixed the ashes in the divine wine that શુક્રાચાર્ય ડ્રંક. એને તેમની શરીર જે કહે છે તેને સળગાવી દીધું અને એની એશિસ જે રાખ કહીએ છીએ તેને ડિવાઇન વાઇન એટલે કે જે હોલી ડિવાઇન વાઇન જે શુક્રાચાર્ય પીતા હતા તેની અંદર મિક્સ કરી દીધું. ધીસ ટાઈમ, આ સમયે કચ્છ કેમ આઉટ ફ્રોમ શુક્રાચાર્ય સ્ટમક, કે કચ્છ શેમાંથી આવ્યો? તો શુક્રાચાર્યના પેટમાંથી આવ્યો. સો હી રિફ્યુઝડ ટુ મેરી દેવયાની બિકોઝ શી વોઝ હિઝ સિસ્ટર એઝ દે બોથ હેડ કેમ આઉટ ફ્રોમ ધ સેમ ફાધર. તો તેના કારણે એટલે કે કચ્છે દેવયાની સાથે લગ્ન કરવાનો જે પ્રસ્તાવ હતો એ જવા દીધો, કારણ કે શી એટલે કે દેવયાની અને એ બંને એક જ પિતાના પેટમાંથી આવેલા હતા. ઇટ વુડ બી અ સીન ટુ મેરી હર, એટલે તેનો અર્થ થાય છે કે સીનનો અર્થ થાય છે કે પાપ, આ એક પાપ હશે તો તેની સાથે લગ્ન કરવા. C7 રાઇટ શોર્ટ નોટ્સ, એટલે કે C7 હવે શોર્ટ નોટ્સ લખવાની છે. ફર્સ્ટ, અસુર્સ અટેમ્પ્ટ ટુ કિલ કચ્છ, એટલે કે અસુરો દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રયત્નો કે જે કચ્છને મૃત્યુના ઘાટ ઉતારવા માટે હતા. વેન ધ અસુર્સ ફાઉન્ડ આઉટ વાય કચ્છ વોઝ સ્ટેઇંગ વિથ શુક્રાચાર્ય, ધે ડિસાઇડેડ ટુ કિલ હિમ. જ્યારે અસુરોને ખબર પડી કે કયા કારણસર કચ્છ શુક્રાચાર્ય પાસે રહેતો હતો, તેમણે તેને મૃત્યુ માટેનું વિચાર્યું. વન ડે, એક દિવસ, વેન કચ્છ વોઝ ગ્રેઝિંગ ધ કાઉસ ઇન ધ જંગલ, જ્યારે કચ્છ ગાયોને ચરાઈ રહ્યો હતો જંગલમાં, ધ અસુર્સ કિલ્ડ હિમ, અસુરોએ તેને મૃત્યુ કરી. ધે કટ હિઝ બોડી ઇન્ટુ પીસીસ એન્ડ ફેડ ધેમ ટુ ધ વોવલ્સ એન્ડ જેકલ, તેમણે તેના શરીરના ટુકડા કર્યા અને વોવલ્સ એન્ડ જેકલ્સને ખવડાવી દીધા. બટ શુક્રાચાર્ય બ્રોટ કચ્છ બેક ટુ લાઈફ વિથ હિઝ મેજિક મંત્ર, પરંતુ શુક્રાચાર્યએ પોતાના મેજિક મંત્ર જે કહીએ છીએ તેના દ્વારા તેને પાછું જીવંત કર્યું. વન ડે, વેન કચ્છ વોઝ કલેક્ટિંગ ફ્લાવર્સ, એક દિવસ કે જ્યારે કચ્છ ફ્લાવર્સ એટલે કે પુષ્પો કલેક્ટ કરી રહ્યો હતો, ધ અસુર્સ અગેન કિલ હિમ, તેમણે રાક્ષસે પરત તેને મૃત્યુ આપી. ધે ગ્રાઉન્ડ હિઝ બોડી ઇન્ટુ અ પેસ્ટ એન્ડ મિક્સ ઇટ વિથ ધ વોટર ઓફ ધ ઓશન, તેમણે બોડી એટલે કે શરીરને ની એક પેસ્ટ કરી નાખી, એટલે કે પેસ્ટ કરી નાખી, એટલે કે ગ્રાઉન્ડ કરીને પેસ્ટ કરી અને ત્યારબાદ તેને ઓશન એટલે કે સમુદ્રના પાણી જે હોય છે તેમાં મિક્સ કરી દીધું. બટ અગેન શુક્રાચાર્ય બ્રોટ કચ્છ બેક ટુ હિઝ લાઈફ, પરંતુ અગેન એટલે કે ફરીથી શુક્રાચાર્ય કચ્છને તેના પરત જીવંત કરી નાખી હતી. વેન ધ અસુર્સ કિલ્ડ કચ્છ ફોર ધ 3rd ટાઈમ, જ્યારે અસુરે કચ્છને 3જી વખત મૃત્યુ આપી, ધે બર્ન્ટ હિઝ બોડી એન્ડ મિક્સ ધ એશિસ વિથ ધ ડિવાઇન વાઇન ધેટ શુક્રાચાર્ય ડ્રંક, તેમણે તેની બોડીને સળગાવી દીધી અને તેનાથી જે રાખ થઈ હતી તેને ડિવાઇન વાઇન જે હતી તેની અંદર મિક્સ કરી જે શુક્રાચાર્ય પી ગયા હતા. સેકન્ડ, દેવયાની
આન્સર વોઝ દેવ્યાની વોઝ શુક્રાચાર્યસ ડોટર. દેવ્યાની શુક્રાચાર્યની પુત્રી હતી. શી ફેલ ઇન લવ વિથ ધ યંગ હેન્ડસમ એન્ડ ઇન્ટેલિજન્ટ કચ. તે એકદમ જુવાન, હેન્ડસમ એટલે કે દેખાવડા અને ઇન્ટેલિજન્ટ એટલે બુદ્ધિશાળી કચના પ્રેમમાં પડી હતી. શી વોઝ ડીપલી ઇન બિલવ વિથ હિમ. તે ખૂબ જ ડીપલી એટલે ઊંડાણથી તેની સાથે પ્રેમમાં હતી. સો વેનેવર ધ અસુર કિલ કચ એટલે કે જેનેથી જ્યારે પણ અસુરોએ કચને મારી નાખ્યો, દેવ્યાની વુડ રિક્વેસ્ટ હર ફાધર શુક્રાચાર્ય ટુ બ્રિંગ હિમ બેક ટુ લાઈફ. દેવ્યાનીએ તેના પિતાશ્રીને એટલે કે શુક્રાચાર્યને હંમેશા વિનંતી કરી કે કચને પાછું જીવંત કરી દે. વેન કચ વોન્ટેડ ટુ રિટર્ન હોમ, જ્યારે કચને ઘરે ફરવું હતું ત્યારે દેવ્યાની આસ્ક હિમ ટુ મેરી હર. દેવ્યાનીએ તેને લગ્ન કરવા માટેનો પ્રસ્તાવ પૂછ્યો. એન્ડ રિટર્ન હર લવ ટુ હર. એન્ડ એના પ્રત્યેનો જે પ્રેમ હતો તે તેને પરત આપ્યો. બટ કચ ટોલ્ડ હર દેટ હી લવડ હર એઝ અ સિસ્ટર. પરંતુ કચે એવું કહ્યું કે તે એને હવે એક બહેનની તરીકે પ્રેમ કરે છે. દેવ્યાની રિમાઇન્ડેડ હિમ દેટ ઇટ વોઝ હર ડીપ લવ દેટ હેડ સેવ્ડ હિમ 3 times. પછી દેવ્યાનીએ તેને યાદ કરાવ્યું કે તેનીનો પ્રેમ હતો કે જેના કારણે કચ 3 વખત બચી ગયો છે. બટ કચ સેડ દેટ હી વુડ નોટ કમિટ અ સીન બાય મેરિંગ હિઝ સિસ્ટર. બટ પછી કહે છે પરંતુ પછી કચ કહે છે કે હું એટલે કે તે તેની બહેન સાથે લગ્ન કરીને પાપ કરશે નહીં. દેવ્યાની વોઝ ફ્યુરિયસ. દેવ્યાની ખૂબ જ ગુસ્સે થઈ ગઈ હતી. શી કર્સ્ડ હિમ એટલે કે તેણીએ તેને શ્રાપ આપ્યો. સેઇંગ દેટ હી વુડ નોટ બી એબલ ટુ પ્રેક્ટિસ વોટ હી હેડ લર્ન. કે તે જે કંઈ પણ શીખ્યો છે તેની પ્રેક્ટિસ કરવા માટે કે જ્યારે તેની જરૂર હશે ત્યારે પણ એનો ઉપયોગ કરવા માટે એબલ બની શકશે નહીં. થર્ડ, કચ વોઝ બૃહસ્પતિ સન. કચ બૃહસ્પતિનો સન હતો એટલે કે પુત્ર હતો. ધ દેવ સેન્ટ હિમ ટુ શુક્રાચાર્ય ટુ લર્ન ધ સંજીવની વિદ્યા. દેવોએ તેને શુક્રાચાર્ય પાસે સંજીવની વિદ્યા શીખવા માટે મોકલ્યો હતો. હી લીવ ઇન શુક્રાચાર્યસ આશ્રમ. એ શુક્રાચાર્યના આશ્રમમાં રહેતો હતો. એન્ડ સર્વડ હિમ વિથ ધ ડિવોશન એટલે કે અને તેના ભક્તિભાવથી તેમને સેવા કરતો હતો. હી વન શુક્રાચાર્યસ હાર્ટ. તેને શુક્રાચાર્યનું હૃદય જીતી લીધું હતું. વેન ધ અસુર્સ કેમ ટુ નો વાય કચ વોઝ લિવિંગ વિથ શુક્રાચાર્ય. જ્યારે અસુરોને જાણ થઈ કે કચ શા માટે શુક્રાચાર્ય સાથે રહે છે, ધે ડિસાઇડેડ ટુ કિલ હિમ. તેને મૃત્યુ આપવાનો નિશ્ચય કર્યો. એવરી ટાઈમ દે કિલ કચ હિમ. જ્યારે પણ તે લોકોએ તેને મારી નાખ્યો, હી વોઝ બ્રોટ એટલે કે તે પરત લાવવામાં આવ્યો બેક ટુ હિઝ લાઈફ બાય શુક્રાચાર્ય. તેને પરત શુક્રાચાર્ય દ્વારા તેને જીવનમાં લાવવામાં આવ્યો. વેન હી વોઝ બ્રોટ બેક ટુ લાઈફ ફોર ધ થર્ડ ટાઈમ કે જ્યારે ફરીથી તેને ત્રીજી વખત તેની લાઈફમાં પરત લાવવામાં આવ્યો, જીવંત કરવામાં આવ્યો. હી કેમ આઉટ ઓફ શુક્રાચાર્ય સ્ટમક. તે શુક્રાચાર્યના પેટમાંથી આવ્યો. એન્ડ દેન હી યુઝ ધ મેજિક મંત્ર ટુ બ્રિંગ હિઝ ગુરુ બેક ટુ લાઈફ. એન્ડ તેના પછી તેને તે ગુરુ માટે તે મંત્રનો ઉપયોગ કર્યો અને ગુરુને ફરીથી તેને જીવંત કર્યો. વેન હી વોન્ટેડ ટુ રિટર્ન હોમ. જ્યારે તેને ફરીથી પરત ઘર જવું હતું ત્યારે દેવ્યાની ટોલ્ડ હિમ ટુ મેરી હર. દેવ્યાને તેને લગ્ન માટેનો પ્રસ્તાવ કર્યો. બટ કચ રિફ્યુઝ ટુ સેઇંગ ધેટ he loved her as a sister because both of them had come out of the same father. કે કચે તે પ્રસ્તાવને રિફ્યુઝ કર્યો એવું કહેતા કે સિસ્ટર હવે દેવ્યાની એની બહેન છે અને તે રીતે તેને પ્રેમ કરે છે કારણ કે તે બંને એક જ પિતાના પેટમાંથી આવે છે. હી ડીડ નોટ વોન્ટ ટુ કમિટ અ સીન બાય મેરિંગ હર. તે તેની સાથે લગ્ન કરીને કોઈ પાપ કરવા માંગતો નહોતો. C8 થિંક એન્ડ આન્સર. યુ મે યુઝ યોર મધર ટંગ એટલે કે તમે વિચારો અને તેનો ઉત્તર આપો. તમે તમારી માતૃ લેંગ્વેજ જે કહીએ છીએ એ કરી શકો, એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આગળની એક્ટિવિટી જોવા માટે અહીં આપેલા એન્ડ સ્ક્રીન પર ક્લિક કરો. થેન્ક યુ.